రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ఆహ్వానితులారా, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, రండి రండి దేవుని ప్రజలారా, రండి రండి ప్రియ స్నేహితులారా. అడుగుడి మీకియబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి, అడుగుడి మీకియబడును, వెదకుడి దొరుకును, తట్టుడి తెరవబడును అని పలికిన దేవుని సన్నిధికి, హారము చేయి అలసి సొగసిన వారలారండి. క్రీస్తునాథునియందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు, థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ and for the departed soul of Gade Nareddy and all other souls to rest in peace, offered by Gade Lucy Rani family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar and Boga Agnes, mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elu Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving mass offered by Golamari Anthony Reddy and Mary Suchata family. For the repose of the souls of Adagatla Susilamma, Bimisetti Francis, Mariamma, Adagatla Japamalamma, Goli Carlo, Jojapam, Avari Ludumeri, Papayam, Sister Regina, Father Andrews, and for the souls in purgatory and orphan souls, Gregorian mass offered by Bimisetti, Michael and Elizabeth Rani and family. For the departed souls of Yeruva George Reddy, Veronicamma, Raja Reddy, Gregorian mass offered by family. For the departed souls of Kasu Bal Reddy, Yeruva Chinnappa Reddy, Sundarammam, Fatima Mary, Arogya Mary, Gregorian mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Allam Ludhu Reddy, Harry, Gregorian mass offered by family members. For eternal peace to the departed souls of Yeruva Chinnappa Reddy, Ludammam, Marreddy, Veronicamma, B. Reddy Papi Reddy, Annammam, Tumma Marreddy, Nakshatrammam, Yeruva Arogya Reddy, T. Thomas Reddy, M. Kaspa Reddy, K. Samson Reddy, Prashant Reddy, M. Shaurilu. And for all the departed souls in the family, Gregorian mass offered by Tumma Alphonse Reddy, Chinnamma. Thanksgiving mass for God's blessings so far and for guidance, success of the projects of Saroshish, mass offered by Mother. For God's mercy upon the departed souls of Pavan Kumar and Nalini, mass offered by Neeraja. For forgiveness and eternal peace to the departed souls of Gade Rayappa Reddy, Chinnappa Reddy and all family members, Gregorian mass offered by S. Nakshatram, Igwandar Reddy, Asha, Nikitam, Nishant Reddy. For eternal peace to the departed souls of Dasari Shauri Rani and departed souls of Dasari Thomasayam, Rajamma, Innayam, Thomasamma, Thomasayam, Anand Prasad, Sudharani, Ramesh Prasad, Suresh Prasad,
Sundarraju, Vijayarani, Rajendra Prasad, Gregorian Mass offered through St. Anthony by Dasari Ajit. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Thati Reddy, George Reddy, and all the souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Tumma Jaifal Reddy, Ludumeri family. For eternal peace to the departed souls of M. George, M. Teresa, M. Maria Das, C.H. Prakasham, C.H. Teresa, C.H. Lalita, C.H. Prabhakar, C.H. Jeevaratnam, Gregorian Mass offered by C.H. Joji Babu and family. For all the departed souls in the family tree and for all the souls in purgatory, to rest in peace, Mass Gregorian offered by Y. Rajesh and family. For salvation and bright future of Allam Sukesh Reddy, Mass offered by Allam Rayappa Reddy and Usha family. For eternal peace to the departed souls of Dondeti Amrutha Reddy, Shauri Lambam, Elias Reddy, Nirmalam, Arogya Reddy, and all the souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Dondeti Vijaya Bhaskar Reddy, Chaitanya Vani family. For all the departed souls who suffered and lost their lives in the concentration camps during the Second World War, and for eternal rest and peace to them in God's mercy. For all the departed souls in the families of Koturi, Manilal, and M. Lazarus, to rest in peace in heaven, and for orphan souls, Gregorian Mass offered by K. Aruna Choshi and family members. For eternal peace to the departed souls of S. Rayappa Reddy, and for good health of Vasant, Mass offered by S. Vasanta. For eternal peace to the departed souls of Deruva Shaw Reddy and orphan souls and souls of the servants of God, Gregorian Mass offered by Jyoti and family. For eternal peace to the departed souls in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Sumalata and family members. For eternal rest and peace to the departed souls of M. Durgaya, M. Durgamma, M. Narasamma, M. Narasaya, P. Ushamma, P. Palayam, P. Prabhakar, and all the departed souls in the family of Malagala Nirmala, Mass offered by Malagala Nirmala and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Pudota Rayannam, Susilam, Father Innaya DCL, Nagotu Chinnayam, Shobhagyam, Francis Vijay Kumar, and Rahul Teja, and departed souls of family members, Gregorian Mass offered by Nagotu Anna Mary. For eternal peace to the departed souls of Seelam Joji, Shavaramma, Polisetti, Antayam, Sujanamma, Ramireddy. Teresamma, Gregorian Mass, Seelam Balasundar Rao, Nirmala Rani. For the departed souls of Vangala Sominatha Reddy and Vangala Jojamma, Mass offered by Jojamma. For eternal peace to the orphan souls in purgatory, Mass offered by Penthareddy Sundari. For eternal peace to the departed soul of Janalagadda Chennaya, Mass offered by Vasundara Devi. For the departed souls of Chennupati Ludayam, Marthamma, Melki Rachu, Marneni Innayam, Antonamma, Antayam, Balraju, Louise, and for the departed souls of the family members, Mass offered by Shantamma and family. Thanksgiving Mass for blessing with government teacher job and for Swarupa Kagitala and Joseph Thambi Babu Kagitala to get government jobs and for divine knowledge, wisdom and guidance, Mass offered by Tejasvi Kagitala. Thanksgiving Mass for all the blessings received by grace of God and for peace to the departed souls of Maramireddy, Balam, Joji Reddy and Maria Rojamma. Mass offered by Vardhanam Nagaraju, Shobarani family. For the departed souls in the family of Beta Prakasham, Hannamma, Mass offered by N. Balaraju and family. For the departed souls of Gattu, Cyril and Teresamma, to rest in peace, Mass offered by family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for getting good job to Sunil in USA. Mass offered by Tumma Anand Reddy, Sirisha family. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, అదేవిధంగా కుటుంబాలలో దేవుని యొక్క కృప అనుగ్రహాలు ఎప్పుడు కూడా ఉండాలని, అదేవిధంగా దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొన్నటువంటి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా
మీ కుటుంబాలను దేవుడు హేరాళముగా దీవించాలని మనందరము కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఇవి ప్రభు అయిన నా మాటలు, నేను మీ అభివృద్ధికే కానీ వినాశనమును కోరను. అప్పుడు మీరు నాకు మొరపెట్టి ప్రార్థన చేయుదురు, నేను మీ మనవిని ఆలింతును. మిమ్ము చల్లాచెదురు చేసిన దేశముల నుండి తావుల నుండి మిమ్ము తోడ్కొని వత్తును. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమునం ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుడి ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్రములైన ఈ పరమరహస్యములను కొనియాడే యోగ్యమగుటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ప్రభువైన ఓ మా సర్వేశ్వరం, నిత్యము నిన్ను పూజించుటలోనే మాకు సంపూర్ణమును శాశ్వతమైన ఆనందము కలదు. కనుక ఈ దివ్య కార్యములో మేము భయభక్తులతో పాల్గొని సంతోషించినట్లు మాకు సహాయపడము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. పవిత్రములైన మన ధర్మశాస్త్ర విధుల కొరకు ఉదార బుద్ధితో సంతోషముతో ప్రాణములు అర్పించినచో అది యోగ్యమైన మరణమగునని యువకులు నేర్చుకొందురు. మొదటి పట్టణము మక్కబీయుల 2వ గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 18వ వచనము నుండి 31వ వచనం వరకు. వయోవృద్ధుడును ఎల్లరి మన్ననకు పాత్రుడు ఎలియాజరును ధర్మశాస్త్ర బోధకుడొకడు కలడు. పంది మాంసమును తినిపించుటకు నిర్బంధముతో అతని నోటిని తెరిపించిరి. కానీ అతడు అవమానకరముగా జీవించుట కంటే గౌరవప్రదముగా చనిపోవుట మేలని ఎంచెను. కనుక ఎలియాజరు తన నోటిలోని మాంసమును ఉమ్మివేసి తానే స్వయముగా హింసాస్థానమునకు వెళ్ళెను. ప్రజలు ప్రాణములకు కూడా తెగించి ధైర్యముతో నిర్దిష్ట భోజనము విడనాడవలయును కదా. అన్యజాతుల బలులను అర్పించువారు చాలా కాలము నుండి ఎలియాజరు స్నేహితులు. కనుక వారు అతనిని ప్రక్కకు తీసుకొని పోయి, అయ్యా, నీవు స్వయముగా తయారు చేసుకొనిన మాంసముని తెప్పించుకొని భుజింపుము. కానీ రాజాజ్ఞ ప్రకారము ఈ బలి నైవేద్యము భుజించుచున్నట్లు మాత్రము నటన చేయము. ఈ రీతిగా నీవు చావును తప్పించుకోవచ్చును. నీ చిరకాల మిత్రులమైన మేము చేయు ఈ సహాయమును అంగీకరింపుము అని బ్రతిమాలిరి. కానీ ఎలియాజరు తన పెద్ద ప్రాయమునకు నరసిన వెంట్రుకలకు కళంకము రాకుండానట్లుగా నిర్ణయము చేసుకొనెను. బాల్యము నుండి అతడు ప్రభు పవిత్రాజ్ఞలకు బద్ధుడై జీవించెను. కనుక అతడు మీకిష్టమైనచో నన్ను చంపివేయుడు, నా ప్రాయము వాడు ఇట్లు నటన చేయుట తగదు, నేనిట్లు చేయదనేని మన యువకులు చాలామంది 90 ఏండ్లు ఈడున ఎలియాజరు తన మత ధర్మములను విడనాడెనని తలంపరా? కొద్ది ఏండ్ల పాటు జీవించుటకు గాను ఇప్పుడు ఈ మాంసమును భుజించున్నట్లు నటన చేయుదునేని నేను అపవిత్రుడనైపోయి నా ముసలితనమునకు మాయని మచ్చ తెచ్చుకొందును.
నన్ను చూచి చాలామంది యువకులు పెడదారి పట్టరాదు. తాత్కాలికముగా నరుల నుండి చావు తప్పించుకొనినంత మాత్రమున ఏమి లాభము? బ్రతికియున్నను చనిపోయినను దేవుని తప్పించుకోజాలము గదా. ఇప్పుడు నేను ధైర్యముగా ప్రాణములు ఒడ్డెదనేని ఇన్ని ఏండ్లు బ్రతికిన నా జీవితము సార్థకమగును. అప్పుడు నేను యువకులకు చక్కని ఆదర్శము చూపిన వాడనగుదును. పవిత్రములైన మన ధర్మశాస్త్ర విధుల కొరకు ఉదార బుద్ధితో సంతోషముతో ప్రాణములు అర్పించినచో అది యోగ్యమైన మరణమగునని వారు నేర్చుకొందురు అనెను. ఈ మాటలు పలికి ఎలియాజరు హింసాస్థానమును సమీపించెను. హింసకులు అంతవరకు అతనిని ఆధారముతో చూచిరి. కానీ ఈ మాటలు విన్న తరువాత వారు ఎలియాజరుకు పిచ్చి పట్టినదని అనుకొని అతని మీద రుసరుసలాడిరి. అతడు వారి కొరడా దెబ్బలకు ప్రాణములు విడుచుచు చివరి గడియలలో పెద్దగా మూల్గి, ప్రభు సంపూర్ణము పవిత్రములైన జ్ఞానము కలవాడు, నేనీ ఘోర యాతనలను మరణమును తప్పించుకొని ఉండగలిగేడి వాడనని ఆయన ఎరుగును. ప్రభువు పట్ల గల భయభక్తుల చేతని నేనీ శ్రమలను సంతోషముగా సహించుచున్నానని ఆయనకు తెలియను అని పలికెను. ఈ రీతిగా ఎలియాజరు మరణించెను. ఒక్క యువకులకి గాక యూదా జాతి అంతటికీ అతడి మరణము ఆదర్శప్రాయము చిరస్మరణీయము ఆయను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. మెరుపులవోలే స్తుతి గీతములు హల్లెలూయా. ఉరుములవోలే మెరుపులవోలే స్తుతి గీతములు హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతము హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం, యేసువ వందనం, ఆత్మా వందనం హల్లెలూయా. తండ్రి వందనం, యేసువ వందనం, ఆత్మా వందనం హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా, వందన గీతములు హల్లెలూయా. స్తుతి స్తోత్రములు హల్లెలూయా. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా శుభవార్త 19వ అధ్యాయము వచనములు 1వ వచనము నుండి 10వ వచనం వరకు. యేసు యెరికో పట్టణమున ప్రవేశించి దాని గుండా వెలుచుండెను. అక్కడ సుంకరులో ప్రముఖుడు జక్కయ్య అను పేరు గల ధనికుడు ఒకడు ఉండెను. అతడు యేసును చూడవలనని ప్రయత్నించెను. కానీ పొట్టివాడగుట చేతను జనసమూహము ఎక్కువగా ఉండట చేతను చూడలేకపోయెను. కనుక అతడు ముందుకు పరుగుదీసి ఆ దారిన పోవుచున్న యేసును చూచుటకై ఒక మేడి చెట్టును ఎక్కెను. యేసు అచ్చటకు వచ్చినప్పుడు పైకి చూచి అతనితో, జక్కయ్య, త్వరగా దిగిరమ్ము, ఈ దినము నేను నీ ఇంటిలో నుండా తలంచితిని అని చెప్పెను.
అతడు వెంటనే దిగివచ్చి ఆనందముతో ఆయనకు స్వాగతము పలికెను. ఇది చూచిన వారందరూ ఈయన పాపి యొద్దకు అతిథిగా వెళ్ళెను అని సనుగొనసాగిరి. జక్కయ్య నిలబడి యేసుతో, ప్రభు, నేను నా ఆస్తిలో సగము పేదలకు దానము చేయుదును. నేను ఎవనికైనను అన్యాయము చేసినచో 4 రెట్లు అతనికి ఇచ్చివేయుదును అని చెప్పెను. అందుకు యేసు, నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చినది, ఏలయనా ఇతడును అబ్రహాము కుమారుడే. మనుష్య కుమారుడు తప్పిపోయిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు వచ్చి ఉన్నాడు అని అతనితో చెప్పెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు యొక్క ఉపమానము మరి ముఖ్యముగా సువిశేషము మనందరికీ కూడా తెలియజేసేటువంటి ఒక అంశము. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనకు ఉపయోగపడేది, మనందరము కూడా పశ్చాత్తాపము చెందాలి. ఈ యొక్క పశ్చాత్తాపము చెందనిదే మనము దేవునిని చూడలేము. అది ఈరోజు ఈ యొక్క జక్కయ్య రూపంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క జక్కయ్య చేసే పని, ఆయన ఒక సుంకాలను వసూలు చేసేటువంటి ఒక వ్యక్తి. అయితే ప్రియ దేనిబిడ్లారా, ఈయనకు ఒక కోరిక ఉంది. ఏంటిది ఆ కోరిక అంటే యేసు ప్రభుని చూడాలి. యేసు ప్రభు గురించి విన్నాడు, కానీ ఆయన ఎలా ఉంటాడో ఆయనకు తెలియదు. కాబట్టి జక్కయ్య యేసు ప్రభుని చూడాలి అని అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పొట్టివాడగుట చేతను, మరి ముఖ్యముగా ఎక్కువగా జన సమూహము ఉండట చేత యేసు ప్రభు ఆయనకు జక్కయ్యకు కనబడలేదు. ఆ సమయంలో ఆ యొక్క మేడి చెట్టును ఎక్కి యేసు ప్రభుని చూడటానికి ఆ యొక్క చెట్టును ఎక్కుతున్నాడు. ప్రియదైన బిడ్లారా, ఎప్పుడైతే జక్కయ్య ఆ యొక్క చెట్టును ఎక్కుతూ అక్కడ యేసు ప్రభుని చూస్తూ ఉన్నాడో, స్వయాన యేసు ప్రభువే తన దగ్గరకు వచ్చాడు. ప్రియ దేని బిడ్లారా, ఒకసారి మనము దీనిని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, జక్కయ్యకు ఒక కోరిక ఉంది. అది దేవునిని చూడాలి, యేసు ప్రభుని చూడాలి. ఆ కోరికతోనే ఆయన యొక్క చెట్టు ఎక్కాడు. వెంటనే యేసు ప్రభువే ఆయన దగ్గరకు వచ్చాడు. మన జీవితంలో కూడా దేవుని చూడాలని ఒక సంకల్పము ఉంటే తప్పకుండా దేవుడు మన దగ్గరకు వస్తాడు. ఆ సంకల్పం ఏమిటంటే, మనం చేస్తున్న తప్పిదాలను తెలుసుకొని దేవుని దగ్గరకు వచ్చి దేవునిని ఎదుగుతూ ఉంటే దేవుడు తప్పకుండా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. ఆ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సువిశేషంలో యేసు ప్రభువే స్వయాన తన ఇంటికి, జక్కయ్య ఇంటికి వెళదామని అంటూ ఉన్నాడు. అక్కడ దాకా ఓకే. ఎప్పుడైతే జక్కయ్య తన ఇంటికి యేసు ప్రభువుని తీసుకొని వెళ్ళాడో, ఆయన పశ్చాత్తాపము చెందుతూ ఉన్నాడు. ఆయన చేస్తున్నటువంటి పాప జీవితము ఆయనకు గుర్తుకొచ్చింది. అని ఎంతోమందిని మోసగించాడు. ఒక సుంకరి, పన్నులు వసూలు చేసేవాడు, పేద ప్రజలను లేకపోతే ఏమీ లేనటువంటి వాళ్ళ దగ్గర దౌర్జన్యముగా యొక్క సుంకాలను వసూలు చేసేటువంటి ఈ యొక్క వ్యక్తి ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని తెలుసుకున్నాడో, యేసు ప్రభువులో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడో, ఆయన జీవితమును ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని ఆయన చేస్తున్న తప్పిదాలను ప్రతి ఒక్కటి కూడా తెలియజేస్తూ ఆయన అంటున్నాడు, నా ఆస్తిలో సగము పేదలకు దానము చేయుదును. నేను ఎవరికైతే అన్యాయం చేశానో వాళ్ళకి ఇంకా నేను ఎగువ రెట్లు నేను అధికముగా నేను ఇస్తాను అని ఆయన పలుకుతూ ఉన్నాడు. చివరికి పశ్చాత్తాపముతో ఆ విధంగా ఆయన చేసినటువంటి, ఆయన జీవించినటువంటి విధానాన్ని ఆయన తెలుసుకున్నాడో, యేసు ప్రభు ఆయన ఇంటికి రక్షణ ఇస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఈరోజు నీకు రక్షణ కావాలి అంటే పశ్చాత్తాపము చెందాలి. నీవు నీ జీవితాన్ని ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నావు, ఎలా ఉంటూ ఉన్నావు, ఇతరులతో నీ యొక్క సంబంధం ఏ విధంగా ఉంటుంది, మరి ముఖ్యంగా నీ పొరుగువారితో నువ్వు ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నావు అన్నది ఒక్కసారి మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని తప్పకుండా మనము మన పాపములను దేవునికి తెలియజేస్తే దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు. కాబట్టి ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనందరము కూడా మారు మనసు పొంది దేవుని యొక్క రాజ్యములో మనందరము కూడా వెళ్ళాలని ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ, స్వీకరించుమయ్యా నా బలి అర్పణ. ఆదరించుమయ్యా నా హృదయార్పణ,
సహోదరి సహోదరులారం, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్ల ప్రార్థింపము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మహావైభవముతో నిండి ఉన్న నీ సమక్షములో మేము అర్పించి ఈ బలి నీ ఎడల మాకు గల భక్తి పెరుగుదలకును మాకు శాశ్వతమైన జీవమును పొందుటకును దోహదపడునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వరం, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుటాం యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ అమిత ప్రేమ వలన మానవునిని సృష్టించితివి, పాపము చేసిన అతనిని న్యాయముగా శిక్షించితివి. కానీ మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా దయతో అతనిని రక్షించితివి. కావున క్రీస్తు ద్వారా దూతలు నీ మహత్వమును పొగుడుచున్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచున్నారు, శక్తిమంతులు వణుకుచున్నారు. పరమండలమందల బలవంతులను ఆనంద పరవశులైన భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉప్పొంగుచు నీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారులతో మా స్వరములను ఏకము చేసి నిన్ను దీన భావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నామమున వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారం, మరొకసారి ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఎందు నిమిత్తమైతే ఈ పూజను సమర్పిస్తున్నారో వారి యొక్క ఉద్దేశాలను దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, అదేవిధంగా ఎంతోమంది మన యొక్క ప్రార్థనా సహాయం అడుగుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరి కోసం ప్రత్యేకంగా దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. మరి ముఖ్యంగా సంతానం లేక బాధపడుతున్నటువంటి దంపతులు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి వారి కోసం కూడా దివ్య పూజా బలిలో సమర్పించుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమ్మునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించుదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసు జ్ఞాపమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖముని నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రనుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరగ మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించునని శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. మాలియో జగద్గురువును, జైరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయుము. ఉత్థానమగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములనికి చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కనెతలేగు మరియమాతతోనూ, ఆమె భర్తగు పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అపోస్తలతోనూ, ఆదినునికి సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము.
అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పు పడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభు అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్మ విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలతో వచించిన ప్రభువైన యేసువం, మా పాపములు లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువాం. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరం సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్లాం, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములో మనకు నిత్య జీవమును దయచేయునుగాక. ఆమేన్. జీవం క్రీస్తు రక్తం మనకు ప్రాణం, క్రీస్తు దేహం మనకు జీవం, క్రీస్తు రక్తం మనకు ప్రాణం. విందు 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 కమ్మని విందు. విందు 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 కడరా విందు. ఈ విందు విందు కమ్మని విందు. ఈ విందు విందు కమ్మని విందు. రండిరా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారము రండి రా రండి దైవ జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని విందుకై. రండి రా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారముకై. రండిరా రండి క్రీస్తు జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని పొందుకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడి వడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడి వడిగా రండి వరములు పొందుటకై. పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు, పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు. ప్రీతితో లోకొనగా పరుగునారా రండి, ప్రీతితో లోకొనగా పరుగునారా రండి. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడి వడిగా రండి వరము
వరములు పొందుటకై విందు విందు కమ్మని విందు 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 క్రీస్తు ప్రభుని విందు శ్రీక్రీస్తుని విందును స్వీకరించగా రారే క్షేమమైనది ఈ విందు రక్షకుడేసుని విందు మీరు ప్రార్థింపుడు, ప్రార్థనలో మీరు దేనిని అడిగినను దానిని మీరు తప్పక పొందుదురు అని విశ్వసింపుడు అని ప్రభు పలుకుచున్నాడు. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ కుమారుని జ్ఞాపకార్థము ఈ దివ్య బలిని సమర్పించితిమి. ఇది మాయందు నీ ఎడల గల భక్తిని అధికము చేయునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.